हाँ जी, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ इस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੇਲਸ ਥਿਊਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। पूरा ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਥੇਲਸ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਥੇਲਸ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਥੇਲਸ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। देखो जी, ये जो थ्योरम है थेलस, ठीक है जी, थेलस एक व्यक्ति का नाम सी, मैथेमैटिशियन सी। तो इस थ्योरम को एक मूल समान अनुपात का प्रमेय के नाम नाल भी जाने जाता है। ये चीज़ ध्यान दे जरूर रखियो, कई बार स्टेटमेंट दे देंगे ने, प्रूव करना कह देंगे ने भी इनू सिद्ध करो, या फिर की कर देंगे ने कई बार इसका नाम भी इदां ही लिख देंगे ने, तो वो चीज़ के तुसीं कन्फ्यूज ना होयो। ठीक है जी, थेलस समान मूल समान अनुपाती का प्रमेय। सब तो पहला आपां थ्योरम की स्टेटमेंट समझते हैं। जेकर एक त्रिभुज विच एक भुजा के समानांतर बाकी दो भुजावां नूं भिन्न भिन्न बिंदुओं ते कटदी हुई एक रेखा खिंची जाए तो बाकी दो भुजावां एक ही अनुपात विच वंडियां जांदियां हन। देखो जी, यह त्रिभुज है ए बी सी। इस तरह अपने यह त्रिभुज बनाइए एक, ठीक है जी। देखो इनू ए बी सी, तो इत्थे की है कहते ए बी सी त्रिभुज दे विच एक त्रिभुज दे मान के चलो, यह त्रिभुज दे विच यह रेखा दे अपन की कर लिया समानांतर इदां रेखा खिंच ली इदां, ठीक है जी। इत्थे तो यह रेखा की करूगी, यह रेखा नूं इत्थे कट्टूगी, यह रेखा नूं इत्थे कट्टूगी, तो इन्हां दे आपां नाम रख लांगे डी अते ई। ठीक है जी, ए बी सी त्रिभुज दे विच एक भुजा के समानांतर असीं एक रेखा खिंची है डी ई। ठीक है जी, डी ई ने की कीता है, इन्हां नूं कट्टिया। ठीक है जी, बाकी दो भुजावां नूं की कीता है, कट्टिया। तो यह जिहड़ा कट्टिया बाकी भुजावां ते, तां इस तरीके नाल की होया, मतलब कि जदों इत्थे कट कर गई ये रेखा नूं एक बिंदु कट कर गया, जिवें एक इहदे च तुसीं देख सकते हो। ठीक है जी, इत्थे जिहड़ा डी बिंदु है वो कट कर गया। तुसीं की समझोगे कि जिहड़ी यह है यह हिस्सा तो यह हिस्सा, यानी कि ए डी वटे डी बी, ए ई वटे ई सी, यह दोनों की ने बराबर ने, मान के चलो भी यह समान अनुपाती ने। ठीक है जी, यह चीज़ अपनी सिद्ध करनी है। तो देखो जी, सब तो पहला आपां की करांगे, पहला आपां लिखदे हां दिता होया की आपां नूं यह त्रिभुज दित्ती हुई है, कि ना इसका ए बी सी। तुसीं की कहोगे ए बी सी त्रिभुज दित्ती हुई है, जिस दे विच की है बी ई दे समानांतर असीं ने खिंची है डी ई। ठीक है जी, वी ई समानांतर है डी ई, यही चीज़ आपां नूं दित्ती हुई है। हुण आपां ने की करना है, दित्ते होए तो बाद आपां ने अगला स्टैप लिखना हुंदा जी सिद्ध करना। सिद्ध करना की है, ए डी वटे डी बी बराबर है ए ई वटे ई सी। ठीक है जी, ए डी वटे डी बी, ए ई वटे ई सी, कहने का भाव यह टुकड़ा तो यह टुकड़ा, यह तो यह टुकड़ा की ने समान अनुपाती ने चीज़ अपनी सिद्ध करनी है। तो देखो जी, रचना अगला जो स्टैप है रचना दे विच वो स्टैप अपने लिखने ने जिहड़े तुसीं इत्थे देख रहे हो कि अपने दानेदार रेखा लई है। एक रेखा यह डी ते सी नूं मिलाया है, वी अते ई नूं मिलाया है। यह की कीती अपने रचना, तो अपने की कीता एन ई, यह लंब खिंची है काहदे उत्ते, इस रेखा के उत्ते, यानी कि ए बी के उत्ते। तुसीं की लिखोगे वी अते ई नूं मिलाओ, वी अते ई नूं मिलाओ, डी अते सी नूं मिलाओ, डी अते सी नूं मिलाओ। एन ई, यह की है एन ई लंब है काहदे ते ए बी ते, एन ई लंब है ए बी के उत्ते। तो इस तो बिना यह है जिहड़ा डी एम रेखा की लंब है काहदे उत्ते ए सी के उत्ते। तो इस तरीके नाल आपां ने की कर ली, रचना कर ली। हुण आपां लास्ट जो स्टैप है, ठीक है, इंपोर्टेंट स्टैप है, वो है सबूत। अपन ने की करना हुण सबूत देना है, अपन सिद्ध करना है कि जी ये त्रिभुज जो अपन मान के चलो तुसीं इहनूं इदां समझो भी यह है जी त्रिभुज, इहनूं अपन कट लिया कित्थे तो इत्थे तो, ठीक है, इदां कट कर लिया, इत्थे तो कट कर लिया, तो यह टुकड़ा वटे यह टुकड़ा बराबर होएगा यह टुकड़ा वटे यह टुकड़ा। तो ये चीज़ जेकर लग गई तुहानूं समझ, तो तुसीं हुण इहनूं कर दोगे प्रूव। तो देखो जी, सब तो पहले तुसीं एक गल होर समझो, जिहड़ी यह त्रिभुज है ना, यह त्रिभुज किसी भी तरह की है, यह त्रिभुज के दो चीज़ां मेन होणगीਆਂ। जे आपां इसका की करांगे, पहला एरिया पता करांगे, यानी कि इसका क्षेत्रफल पता करांगे। यह त्रिभुज है मान के चलो, ठीक है, तो इसका जेकर अपने क्षेत्रफल पता करना है, एरिया पता करना, तो वो आपां की करांगे, जिहड़ी यह है इत्थे तो इत्थे तक यह की इसकी उचाई है, उचाई ते आधार नूं की करांगे गुणा करांगे, तो उन्होंने मल्टीप्लाई करांगे 1/2 दे नाल, यानी कि यह साइड तो यह साइड की करके आपां गुणा करके उन्होंने 2 दे उत्ते डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, यह चीज़ की हुंदा इसका क्षेत्रफल हुंदा है। तो कुल मिला के आपां की लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल का एरिया जिहड़ा उहदे वटे च लिखना अपने एरिया ऑफ बी डी ई। समझ गए जी, मतलब कि यह त्रिभुज, ठीक है, ये नीचे लिखना अपन यह त्रिभुज। ठीक है जी, तो इस तो बाद इनू आप सॉल्व करते हैं। देखो जी, यह की है त्रिभुज ए डी ई का एरिया, यानी कि क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का फार्मूला तुहानूं की दस्सिआ 1/2 आधार गुणा उचाई। ठीक है जी,
ਤੇ ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ 1/2 ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ADE ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਜੀ ADE, ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜੀ AD ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਲੰਬ ਕੀ ਹੈ NE ਜਾਂ EN ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਲੰਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਦੇਖ 1/2 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਆਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ AD ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਚਾਈ ਥਾਂ ਤੇ EN ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ 1/2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 1/2 ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। BD ਕੀ ਹੈ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ NE ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ EN ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। EN ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖੋ, EN ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ, 1/2 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AD/BD ਬਚਿਆ, AD/BD ਬਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਸਮੀਕਰਨ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ADE ਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਇੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਉਚਾਈ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਖੇਤਰਫਲ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ADE ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ADE ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ DEC, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਇਹਦੇ ਵਟੇ 'ਚ ਖੇਤਰਫਲ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1/2 ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਉਧਰੋਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਹੈ AE ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹ ਲਓ ਉਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ DM ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਲਟ ਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਏਰੀਆ ਆਫ DEC, ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਉਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 1/2 ਆਧਾਰ EC ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਚਾਈ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ DM, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਹੈ, DM ਨਾਲ DM ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1/2 ਨਾਲ 1/2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, AE/EC, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਜਿਹਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੇਲ, ਦੇਖੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਹੈ DE, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ BC, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, D ਅਤੇ EC। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ, ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ VDE, ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ DE ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ DE ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ VDE ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ DEC ਇੱਕ ਹੀ ਆਧਾਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ DE ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾ, ਮਤਲਬ DE ਤੇ BC ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ BDE, ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ VDE ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ DEC। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏਰੀਏ ਦੋਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ 3 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ 1 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ AD/BD ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹ AE/EC ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਮੀਕਰਨ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, AD/BD ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ AE/EC ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੇਖਾ ਬਾਕੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਧ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹ ਸੀ ਇੱਥੇ VDE ਦਾ ਏਰੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 3 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਜਿਹਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਾਪੀ ਤੇ 2-3 ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।